का क्या कहना। ओम शांति 21/3/25 मधुर महावाक्य। मिठे बाबा कहे मिठे बच्चे, तुम मानू निजर जोगबल द्वारा सारा सृष्टि को पवित्र करने को पड़ो। तुम्हें जोगबल द्वारा ही माया उपरे विजय प्राप्त करी विश्व विजयी हो पार। प्रश्न, बाबांकर पाठ अर्थात भूमिका कौन? से ही पाठ को तुम्हें पिला माने क्यों आधार रे जानिल? उत्तर, बाबांकर पाठ हेउछि समस्तंकर दुख हरण करी सुख देवा एवं रावणर जंजीर मुक्त करवा। जेतेबेले बाबा आसंती सेतेबेले भक्तिर रात्रि पाई जाय थाए। बाबा तुमको निजर एवं निजर संपत्तिर परिचय देई थांती। तुम्हें माने केवल एकमात्र बाबा को जानिबा द्वारा ही सबु किछि जानि जाउछ। गीत, तुमी हो माता पिता तुमी हो। ओम। पिला माने ओम शांतिर अर्थ भल भाव बुझी। बाबा बुझाई आमे आत्मा यही सृष्टि ड्रामारे आमर मुख्य अभिनय रही। कार अभिनय? आत्मा शरीर धारण करी अभिनय करिथाए। बाबा पिला मानंकु एबे आत्मा अभिमानी करुछंती। एते समय देह अभिमानी होई रहितिल, एबे निजको आत्मनिश्चय करी बाबांकु मने पकाइबाकु हेबा। ड्रामार नियम अनुसार आमर बाबा आसीछंती और आसी थांती मध्य रात्रि समय। केबे आसंती तार तिथि तारीख किछि नाही। तिथि तारीख तांकर थाए जे लौकिक जन्म नहीं थांती। ये तो हेले पारलौकिक पिता, यांकर कौनसी लौकिक जन्म नाही। श्री कृष्णकर जन्म तिथि तारीख समय इत्यादि सबू अच्छी। बाबांकर तो दिव्य जन्म कहा जाए। बाबा ब्रह्मांक शरीर रे प्रवेश करी कहउछंती यहा हेउची बेहेदर ड्रामा। सेतिरे अधा कल्प हैला राति, अर्थात जेतेबेले घोर अंधकार होइथाए सेतेबेले मु आसीथाए। सेतिरे तिथि तारीख किछि नाही। एही समय रे भक्ति मध्य तम प्रधान। अधा कल्प हेउची बेदर दिन। बाबा निजे कहउछंती मु यहांक भितरे प्रवेश करिछि। गीतारे अछि भगवानवाद, किंतु भगवान केबे मनुष्य होई परिबे नाही। कृष्ण मध्य दैवी गुणयुक्त मनुष्य अटंती। यांको मनुष्य लोक कहा जाए। यह दैवलोक नुहे। गायन मध्य अछि ब्रह्मा देवताय नम, सेमाने हेले सूक्ष्मलोक निवासी। पिला माने जानती सेठारे हाड़ मांसर शरीर न थाए, ताहा ହେଲା सूक्ष्म श्वेतवर्णर छायार शरीर। जेतेबेले आत्मा ब्रह्मलोक शांतिधाम थाए सेतेबेले ना सूक्ष्म शरीर थाए ना हाड़ मांसर शरीर थाए। यही कथा को कौनसी मनुष्य मात्र जानती नहीं। ए कथा बाबा ही आसी शुणाउछंती एवं ब्राह्मण माने ही शुणी थांती, आउ केही शुणती नहीं। ब्राह्मण वर्ण भारत ही थाए, ताहा मध्य सेतेबेले थाए जेतेबेले परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्मर स्थापना करती। तेबे यांकु ब्रह्मा को रचयिता कुहाजिब नाही। नुआ रचना केही रचंती नहीं, केवल नवीकरण करती। डाकंती मध्य हे बाबा ए पतित दुनिया को आसी आमको पावन कर। तेबे बाबा तुम मानक पवित्र करुछंती। तुमे पुणी जोग बल द्वारा ए सृष्टि को पवित्र करुछ। माया उपरे तुमे विजय प्राप्त करी जग जीत हेउछ। जोग बल को विज्ञानर बल मध्य कहा जाए। ऋषि मुनि आदि समस्ते शांति चाहती, किंतु शांतिर अर्थ को जानती नहीं। यह तो निश्चय अभिनय करने को हेब ना। शांतिधाम है स्वीट साइलेंस होम, मिठा शांति घर। तुम मानक एबे एक कथा जना अछि जे आमर घर शांतिधाम अटे। एठाकु आमे अभिनय करने को आसीछु। बाबा मध्य डाकुछंती हे पतित पावन दुखहर्ता सुखकर्ता आसी आमको यही रावणर जंजीर मुक्त कर। भक्ति है राति, ज्ञान है दिन। राति मुर्दाबाद होई पुणी ज्ञान जिंदाबाद हेब। यह दुख और सुखर खेल। तुमे जानिछ प्रथमे आमे स्वर्गरे थिले, पुणी खसी खसी आसी तले नरकरे पड़ीछे। कलिजुग केबे खलास हेब, पुणी सत्यजुग केबे आसीब, एक कथा केही जानी नांती। एबे तुमे माने बाबा को जानी जाइछ, तेणु बाबा द्वारा सब किछि जानी जाइछ। मनुष्य माने भगवान को खोजी पाइबा पाई केते धक्का खाउछंती, किंतु बाबा को जानी ही नांती। जानिबे सेतेबेले जेतेबेले बाबा आसी निजर संपत्तिर परिचय देवे। संपत्ति बाबा ठारू मिले, माँ ठारू नुहे।
ୟାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମମା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ପରନ୍ତୁ ୟାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବେହେଦ ସାରା ଦୁନିଆର ରଚୟିତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ରଚନା ଅଥବା ହଦର ରଚୟିତା, ଅଳ୍ପ କିଛି ସନ୍ତାନଙ୍କ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିନାଶ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବେ? ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛି। ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ, ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ହେଲା ଦାନ କରିବା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା କିଛି କାମନା ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥାଏ। ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଯେପରି କର୍ମ କରିବା ସେପରି ଫଳ ଆର ଜନ୍ମରେ ପାଇବା। ଏହି ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବାର ତାର ଫଳ ପର ଜନ୍ମରେ ପାଇବା, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇବା ନାହିଁ। କର୍ମର ଫଳ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଭଲରୁ ଭଲ କର୍ମ ହେଲା ଦାନ କରିବା। ଦାନୀକୁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ଭାରତକୁ ମହାଦାନୀ କୁହାଯାଏ। ଭାରତରେ ଯେତେ ଦାନ ହୋଇଥାଏ ଏତେ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି, ବାବା ଆପଣ ଆସିବେ ତ ଆମେ ଆମର ଶରୀର ମନ ଧନ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଜମା କରିଦେବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆମର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଅଛ। ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ହେଭେନଲି ଗଡ଼ଫାଦର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା। ମୁଁ ଆସି ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ଦେଉଛି। ପିଲାମାନେ ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସବୁ କିଛି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲ, ବାବା ଏସବୁ କିଛି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଦାନ। ପୁଣି ସେସବୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତିର ଅଧାକଳ୍ପର ସୁଖ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ମୋତେ ପରୋକ୍ଷରେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛ, ତାର ଫଳ ତ ତୁମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ଯେପରି କର୍ମ କରିଥାଅ ତାର ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ମୋ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏସବୁ କଥା ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ଆସି କର୍ମର ଗହନ ଗତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବେ କେହି ଖରାପ କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ସର୍ବଦା ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସୁଖଧାମ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ନର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା। ତେବେ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ କହୁଛି ନା ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ତମ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗ କ'ଣ ନର୍କ କ'ଣ? ବେଦର ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସବୁ କେତେ ତମ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଯାଇଛ। ତେବେ ଆତ୍ମାକୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ କହୁଛି ନା ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ତମ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତାକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗ କ'ଣ ନର୍କ କ'ଣ? ବେଦର ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସବୁ କେତେ ତମ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଯାଇଛ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା ତ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବୁଝିଥାନ୍ତି ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ଘୁରୁଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ନା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବଳ କଥାରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଏହା ହେଲା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏହି ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ହିଁ ଗାୟନ ରହିଛି। ଅଧାକଳ୍ପ ଦେବତାମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ, ପୁଣି ସେହି ରାଜ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଏ, କିଏ ଜିତି ନିଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ରାବଣ ଜିତି ନେଉଛି। ସେମାନେ ପୁଣି ଦେବତା ଏବଂ ଅସୁରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼ାଇ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ବିକାର ରୂପୀ ରାବଣ ଠାରୁ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲ, ପୁଣି ପୂଜାରୀ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ତେଣୁ ରାବଣ ଠାରୁ ହାରିଯାଉଛ ନା। ଇଏ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଜଳାଇ ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ରାବଣ ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ଏହି ବିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ମାୟା କୁହାଯାଏ। ମାୟା ଜିତି ଜଗଜିତି ଏହି ରାବଣ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁ। ଏବେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ତୁମେ ଏହି ପାଞ୍ଚ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ବାବା ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଖେଳ ଅଟେ ନା। ମାୟା ଠାରୁ ହାରିବାକୁ ପରାଜୟ, ମାୟା ଠାରୁ ଜିତିବାକୁ ବିଜୟ କୁହାଯାଏ। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ବିଜୟ କରାଉଛନ୍ତି।
ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କୁହାଯାଏ। ରାବଣ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଶକ୍ତିର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ତା'ର ଗାୟନ ନାହିଁ। ରାବଣ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତୁମର ରାଜତ୍ୱ ହିଁ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ଆମେ କେମିତି ହାରୁଛୁ ପୁଣି କେମିତି ଜିତୁଛୁ। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଦରକାର, ମୁଁ ନିଜର ଘରକୁ ଯିବି। ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ମିଳୁଛି ପୁଣି କେମିତି ହରାଉଛନ୍ତି ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ମୋତେ ମଧ୍ୟ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦରକାର ନା, ମୋର ତ ନିଶ୍ଚୟ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ନାହିଁ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶରୀର ଅଛି। ଚାଲିବା ବୁଲିବା ଯେଭଳି ମୁଭି ବାଇସ୍କୋପ ନିର୍ବାକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇଯାଏ, ଏ ମୁଭି ଟକି ବାଇସ୍କୋପ ସିନେମା ବାହାରିଛି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସହଜ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ହେଲା ବାହୁବଳ, ତୁମର ହେଲା ଯୋଗବଳ। ସେମାନେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯଦି ପରସ୍ପର ମିଶିଯିବେ ତେବେ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜୁତି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲାଣି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାଇଲେନ୍ସର, ଶାନ୍ତିର, ଶୁଦ୍ଧ ଅହଙ୍କାର ରହିବା ଦରକାର। ତୁମେ ମନ୍ମନା ଭାବ ଆଧାରରେ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜଗଜିତି ହୋଇଯାଉଛ। ସେମାନେ ହେଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଭିମାନୀ, ତୁମେ ହେଲ ଶାନ୍ତିର ଶୁଦ୍ଧ ଅଭିମାନୀ। ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ। ଏହି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ବାବା ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଶିବ ବାବା ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମର ଯାହା କିଛି କଳିଯୁଗୀ ବନ୍ଧନ ଅଛି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। 5 ବିକାରକୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଦାନରେ ଦେଇଦିଅ। ତୁମେ ଯେଉଁ ମୋର ମୋର କରି ଆସିଛ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ଅମୁକ, ମୋ ସେସବୁ ଭୁଲିଯାଅ। ସବୁକିଛି ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ମମତା ଟୋଟାଇ ଦିଅ। ଯିଏ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ତ ଏ ଭାଷାକୁ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ଆସି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି, କଳିଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ର ଅଛି। ମୋତେ ହିଁ କହିଥାନ୍ତି ପତିତ ପାବନ, ମୁଁ ତ ତଳକୁ ଖସେ ନାହିଁ। ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ପବିତ୍ର ଥିଲୁ, ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ଆପଣ ଆସି ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଆମେ ନିଜର ଘରକୁ ଯିବୁ। ଏହା ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ଏହା ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ଅଟେ ନା। ଏହା ହେଲା ନୂତନ ଜ୍ଞାନ। ଏବେ ତୁମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଉଛି। ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏବେ ଏହା ତ ହେଲା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। ଏଥିରେ ତୁମର ଯିଏ ବି ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ଅଛନ୍ତି, ନିଜର ଦେହ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମମତା ତୁଟାଇ ଦିଅ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ନିଜର ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛ। ବାବା ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁମକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଦେବା ନେବା ତ ହୋଇଥାଏ ନା। ବାବା ତୁମ 21 ଜନ୍ମ 21 ପିଢ଼ିର ଗାୟନ ଅଛି ନା, ଅର୍ଥାତ୍ 21 ଜନ୍ମ ପୁରା ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ମଝିରେ ମଝିରେ କେହି କେହି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ ନା, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଆମର ହୋଇ ଅମରପୁରୀର ମାଲିକ ହେଉଛ। ତୁମକୁ କେବେ କାଳ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ମରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଯିବାକୁ ହେବ ସୁଖର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଃଖର ବନ୍ଧନକୁ ଭୁଲିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ସେଥିପାଇଁ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କର। ତୁମକୁ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଲା ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲେ। ଏମାନେ କିପରି ରାଜ୍ୟ ପାଇଲେ, ପୁଣି କୁଆଡ଼ୁ ଗଲେ, ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା ହିଁ ଦୁଃଖକର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖର ରାସ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବତାଇବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ଧର ଲାଠି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା କେମିତି ଏଠାକୁ ଆସି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାହା ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯିବ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ
ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିଛ, ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଆଦିଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଏ ଜ୍ଞାନ ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଥାନ୍ତା। ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନର ଦରକାର ହିଁ ରହୁନାହିଁ, କାରଣ ସେଠାରେ ସଦ୍ଗତି ଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇ ଦେଉଛ, ପୁଣି ବାବା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ଦାନ କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସର୍ବଂଶ ଦେଉଛୁ। ବାବା ଏସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ହିଁ ମୋର ସବୁକିଛି। ତୁମେ ମୋ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା। ତେବେ ମାତା ପିତାର ଭୂମିକା ତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଡପ୍ଟ ପୋଷ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ପୁଣି ନିଜେ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ପୁଣି ନିଜେ ହିଁ ଗୁରୁ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ, ପୁଣି ତୁମକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଯଜ୍ଞ ରଚନା ହୋଇଛି। ଏହା ହେଲା ଶିବ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ଏଥିରେ ତୁମର ତନ୍ ମନ ଧନ ସବୁ ସ୍ୱାହା କରିଦେଉଛି। ଖୁସି ଖୁସିରେ ସବୁ କିଛି ଅର୍ପଣ ହୋଇଯାଉଛି, ବାକି ଆତ୍ମା ରହିଯାଇଥାଏ। ବାବା ବାସ୍ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ହିଁ ଚାଲିବି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର ରହି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 60 ବର୍ଷ ଆୟୁ ହେଲେ ବାନପ୍ରସ୍ଥି ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଫେରିଯିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତି? ଏବେ ତୁମେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ମନମନା ଭାବର ମନ୍ତ୍ର ନେଉଛ। ଭଗବାନ ଉବାଚ ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହା ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ, ତେଣୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିକିଲ ଦେଇ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1. କଳିଯୁଗର ସମସ୍ତ କର୍ମବନ୍ଧନକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭୁଲି 5 ବିକାରର ଦାନ କରି ଆତ୍ମାକୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ଶାନ୍ତିର ଶୁଦ୍ଧ ଅଭିମାନରେ ରହିବାକୁ ହେବ। 2. ଏହି ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞରେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ନିଜର ତନ୍ ମନ ଧନ ସବୁକିଛି ଅର୍ପଣ କରି ସଫଳ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ନିଜର ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇ 21 ଜନ୍ମର ବାସାଇ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ ରୋବ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଲିକ ପଣିଆର ଅଂଶ ମାତ୍ରର ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ସୋମାନଧାରୀ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବ। ସୋମାନଧାରୀ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ଦାତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦାତା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୟାଶୀଳ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ବି କାହା ପ୍ରତି ମାଲିକ ପଣିଆ ଭାବନା ରଖି ହୁକୁମ ଚଳାଇବାର ସଂସ୍କାର ନଥାଏ। ଇଏ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା, ଏଭଳି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏଭଳି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛି କି? ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୋଗର ଅଂଶ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସୋମାନଧାରୀ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗୀ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଏଇଭଳି ସଂକଳ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ତ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛି, ଯେମିତି କରିଛି ସେମିତି ପାଉଛି, ଏହାକୁ ତ ତଳକୁ ଖସିବା ହିଁ ଦରକାର। ଏହିଭଳି ସଂକଳ୍ପ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ବି ଆସିବ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନତାର ବିଶେଷତା ହିଁ ଉଡ଼ିବା କଳାର ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। ओम शांति। है हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। આજે મોર એટલું તેમ સમાન હું મહાવીર આત્મા અટે, હું વિજયી આત્મા અટે, હું પવિત્ર આત્મા અટે।